बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व कल्याणकारी बच्चे, सुनने को स्वरूप में लाने वाले, जो ज्ञान सुना है दादाजी से उसको स्वरूप में लाने वाले, सुनना अर्थात बनना। आज विशेष बच्चों से मिलने आए हैं, सत्य शिक्षक, निमित्त शिक्षकों से, जो निमित्त शिक्षक है, जो दुनिया को बापूजी का ज्ञान देते हैं। सदा बेहद के मैंपन की स्मृति स्वरूप, सदा बेहद का मेरा बाप, इस समर्थ स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रह देह का आधार में अवतरित होने वाले अवतार बच्चों से, ऐसे अवतार बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। बाप की जीवन क्या है जानते हो? बाप की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप की जीवन है। ऐसे जीवन के साथी आप सभी हो ना, इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले बाप के कितने बच्चे हैं? दिन रात किसमें बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। सदा जो बाप के साथी हैं उनका क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो, सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो, लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। जितना किया मैं ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया और आगे बढ़ना है ना। इसी वर्ष आवाज़ बुलंद करना है। अभी कोई तरफ से माइक लाए हैं, अभी क्या करना है? चारों ओर आवाज़ फैला। आवाज़ तो चारों ओर फैला है, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज़ बुलंद करने वाले बड़े माइक, तो सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए हर एक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझकर चलना है। क्या हम मैसेज देने आए हैं? बेहद के दादाजी का मैसेज देने आए हैं, नई दुनिया में जाने का मैसेज देने आए हैं कि चलो जीवन मुक्ति में चलो। तो क्या देने आए हैं बेहद के बच्चे? यहाँ आए हैं हर एक अपने तरफ मैसेंजर समझकर आते हैं। जिस तरफ से आए उस तरफ मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सर्व को मिल जाए, तो एक ही समय में चारों ओर का आवाज़ फैले। एक ही समय में चारों ओर आवाज़ फैले, इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना। चारों ओर एक ही नगाड़ा बजे। चारों ओर कौन सा नगाड़ा बजे? एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा। बाप एक है, चारों ओर कौन सा नगाड़ा बजेगा? एक नगाड़ा बजेगा। एक ही है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजा। अभी एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजना है। अभी बैंड अच्छी तरह बजाई है, तो क्या देश के निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा वैरायटी बैंड सुनकर और खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी, तो भारत कौन है? भारत के बच्चे कौन है? 9 लाख आत्मा है ना भारत के बच्चे। तो भारत वालों ने बैंड बजाई है, नगाड़ा नहीं बजाया। तो बैंड की आवाज़ और नगाड़े की आवाज़ में फ़र्क होता है ना। तो किसकी? नगाड़े की आवाज़ और बैंड की आवाज़ में फ़र्क होता है। तो भारत वालों ने बैंड बजाई है, नगाड़ा नहीं बजाया। संगठन रूप का आवाज़ बुलंद आवाज़ होता है। अभी भी एक हाँ जी कहे और सब मिलकर हाँ जी कहें, तो फ़र्क है ना। एक है, एक ही है, और यही है। ये आवाज़ बुलंद चारों ओर से एक ही समय पर निकले, तब कहेंगे
नगाड़ा बजा। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। పరం శాంతి బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. మా బేహద్దు బాపూజీ యొక్క జీవిత లక్ష్యం విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ సేవయే జీవిత లక్ష్యంగా ఉన్న బాపూజీ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ హిందీ వీడియోకి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే, మహాశాంతి హే. బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారి పిల్లలకి జ్ఞానం వినటంతో స్వరూపంలోకి వచ్చేటువంటి పిల్లలకి, దాదాజీ తోటి జ్ఞానం వింటూ స్వరూపంలోకి తీసుకొని వస్తున్నటువంటి వారికి వినటము అంటే తయారు కావటం. ఈరోజు విశేషించి ఆ పిల్లల్ని కలుసుకోవటానికి బాప్ వచ్చారు. సత్యమైన శిక్షకుడు, నిమిత్తమైన శిక్షకులతోటి అనగా టీచర్స్ తోటి, నిమిత్తమైనటువంటి టీచర్స్ తోటి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఇక టీచర్స్ అంటే సెంటర్ను నడిపించేటువంటి టీచర్సు అని అర్థం అన్నమాట. ఏదైతే ప్రపంచంలో బాపూజీ జ్ఞానం ఇచ్చారో, సదా బేహద్దులో స్మృతి స్వరూపంగా అగుటకు, సదా బేహద్ బాప్ నావాడు అనేటువంటి స్మృతియే సమర్థ రూపంలో స్థితిని తయారు చేసుకునేటువంటి పిల్లలకి, సదా ఉన్నతమైన స్థితిలో స్థిరంగా ఉండేవారికి, దేహం యొక్క ఆధారం తీసుకొని అవతరించినటువంటి బాప్ తన అవతరించిన పిల్లలకి బేహద్దు మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే అని చెప్తున్నారు బేహద్దు మాతాజీ. బేహద్దు బాప్ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి మీకు తెలుసు కదా. బేహద్దు సేవయే బాపు జీవిత లక్ష్యం. ఇలాంటి జీవిత లక్ష్యం కలిగిన బాపును మీరు సాతిగా చేసుకున్నారు. అందుకని సత్యమైన జీవన సాతిని నిలుపుకోండి. మీరు ఈ యొక్క సాతి యొక్క సంబంధం అంటే తోడుగా ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని కలుపుకోవటమే కాదు, నిలుపుకోవాలి కూడా. బాపుకి ఎంతమంది పిల్లలు అంటే, ఎవరైతే రాత్రింబగళ్ళు సేవలో బాప్ సమానంగా బేహద్ విశ్వ సేవలో నిమిత్తమై ఉంటారో వారు బేహద్ పిల్లలు. అలాగా బాపు యొక్క తోడును, సాత్తును నిలుపుకునేటువంటి వాళ్ళు అందరూ మీ యొక్క జీవిత సాతిని సదా సంకల్పంలో కూడా నిలుపుకుంటూ సేవ యొక్క నగాడ బజాయిస్తూ ఉన్నారు. నగాడ మోగించటము అంటే డంక మ్రోగించటం. దీని గురించి ఏం సంకల్పం తీసుకున్నారు? సేవ యొక్క డంక మ్రోగించటం. ఇప్పుడు కూడా అందరూ ప్రేమలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. సేవ మరియు స్మృతి, బాప్ మరియు తోడు, దీనితోటి మీకు నిదర్శనం అనేది లభిస్తూనే ఉంటుంది. లక్ష్య ప్రమాణంగా సఫలతను మీరు పొందుతూ ఉంటారు. ఎంతెంతగా మీరు జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారో అంతంతగా డ్రామా అనుసారంగా మంచి పాత్రని ప్లే చేయగలుగుతూ ఉంటారు, ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ సంవత్సరం ఈ యొక్క ధ్వనిని ప్రతిధ్వనింప చెయ్యండి. ఏమిటా ధ్వని అంటే, చాలా వరకు అన్ని వైపుల నుండి మైకులో అయితే చెప్పారు, మైకుల్ని తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు నలువైపుల నుంచి డంకా మోగించండి. ఈ డంకా యొక్క ధ్వనిని వ్యాపింపజేయండి. నలువైపులా బాపు పేరును ప్రత్యక్షం చేయుటకు మీరు నిమిత్తమయ్యారు. ధ్వనిని పెద్ద పెద్ద మైకుల ద్వారా చెప్పించారు.
మైకులో చెప్పడం వేరు, డంకా మోగించటం వేరు. సేవకు నిమిత్తమైనటువంటి వాళ్ళనండి వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి మన వైపు నుండి మెసేజ్ అయితే ఇచ్చారు. మనం ఇప్పుడు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వటం కోసం వచ్చాము? బేహద్ దాదాజీ యొక్క మెసేజ్ ఇవ్వటం కోసం ఉన్నాం. కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళుటకు మెసేజ్ ఇవ్వటం కోసం వచ్చాం. జీవన్ముక్తిలోకి వెళ్ళండి, కదలండి, బాపు వచ్చారు తీసుకొని వెళ్ళటానికి అనే మెసేజ్ని ఇవ్వాలి. ఎవరైతే బేహద్ పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకి వచ్చిందే ఈ యొక్క సందేశాన్ని అందించుటకు, అనగా బాపు తరపున మెసెంజర్స్ లాగా అయ్యి చెప్పడానికి వచ్చాం. ఆ తరపు నుండి మెసెంజర్సు, ఈ తరపు నుండి మెసెంజర్సు, నలువైపుల నుంచి మైకు వచ్చేసింది. అందరూ మెసెంజర్స్ బయటపడ్డారు. నలువైపుల నుండి మూలల్లో నుండి మెసేజ్ అందరికీ లభించింది. ఒకే సమయంలో నలుమూలల ధ్వనిని వ్యాపింపచేశారు. ఈ యొక్క డంకా మ్రోగించటం తోటే అందరూ మేల్కొంటారు, గబగబా బయటకు వస్తారు. నలు దిశలా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కడే బాపు, ఒక్కడే అని అప్పుడే అందరూ అంటారు. అప్పుడు ప్రత్యక్షత డంకా మ్రోగుతుంది. బాపు ఒక్కరే, సర్వాత్మలకు తండ్రి ఒక్కడే, సర్వధర్మాల పిత ఒక్కడే అనేటువంటి ధ్వనిని మోగించండి, డంకా మ్రోగించండి. ఏక్ హై ఏక్ హీ హై. అప్పుడే ప్రత్యక్షత అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడైతే ఒక దేశంలో బ్యాండ్ అయితే మోగించారు. నగాడా బజాయించాలి అంటున్నారు. నగాడా అంటే ఇక డంకా. బ్యాండ్ అంటే వేరుగా ఉంటుంది, దాని ధ్వని వేరు ఉంటుంది, దీని ధ్వని వేరు ఉంటుంది. బ్యాండ్ కూడా బాగానే ఉంటుంది, అందరూ అటెన్షన్గా వింటారు. కానీ ఇప్పుడు మ్రోగించాల్సింది బ్యాండ్ కూడా కాదు. బ్యాండ్ కూడా బ్యాన్ అవ్వచ్చు. డంకా అయితే రాజుల కాలంలోంచి డంకా మోయిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆత్మల ద్వారా వెరైటీ బ్యాండ్ ఇప్పుడు చాలా విన్నారు జనాలు కూడా. గురువుల ద్వారా, సాధు సన్యాసుల ద్వారా రకరకాల బ్యాండ్లు వినిపించారు, విని ఖుషి అయ్యారు. కానీ భారత్ వైపు నుండి బ్యాండ్ కూడా మోగించారు. భారత్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు? 9 లక్షల బేహద్దు పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు? బీకేలో ఉన్నారు. వాళ్ళు బ్యాండ్ మోయిస్తూ ఉన్నారు. కానీ ఎవరైతే అవతరిత ఆత్మలు ఉన్నారో, బేహద్దు స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు, తండ్రి ప్రత్యక్షత అన్న డంకా మోగించాలి. భారతీయులు డంకా మోగించల, 9 లక్షల మంది డంకా మోగించల, బ్యాండ్ మోగించారు. ఈ యొక్క నగాడ డంకాని మ్రోగించినప్పుడే అందరూ అలర్ట్ అవుతారు, మేల్కొంటారు, బయటికి వస్తారు, కళ్ళు తెరిచి చూస్తారు. అంటే బ్యాండ్ యొక్క ధ్వని కంటే డంకా యొక్క ధ్వని పెద్దగా ఉంటుంది. అంటారు చెవుడు చిల్లులు పడేట్టు అంటారే, అలా అయితేనే నిద్రపోతున్న కుంభకర్ణులు మేల్కొంటారు. బ్యాండ్ మేళాలకి మ్యూజిక్ బాగుంది, సన్నాయి బాగుందని నిద్రపోతూ ఉంటారు. కానీ డంకా బజాయిస్తే నిద్ర కాస్త ఊడిపోతుంది. అందుకని ఇప్పుడు నగాడ మ్రోగించండి అంటున్నారు. మా సంఘటన ద్వారా ఈ యొక్క డంకా యొక్క ధ్వనిని ప్రతిధ్వనింపజేయండి. ఇప్పుడు కూడా ఒక్కడే బాప్, సబ్కా పిత ఒక్కడే అని అందరూ కలిసి అనాలి. అదే తండ్రి ప్రత్యక్షత, దాదాజీ యొక్క ప్రత్యక్షత, బేహద్ ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క ప్రత్యక్షత సమయం అవుతుంది. అన్ని వైపుల నుండి ఒకేసారి ఒకే టైంలో ఇది మ్రోగించడం జరిగినప్పుడు బేహద్ బాపు ప్రత్యక్షమవుతారు. అప్పుడే డంకా మ్రోగింది, మేల్కొన్నాము, కళ్ళు తెరుచుకున్నాము, తెలుసుకున్నాము అంటారు. కాబట్టి ఈ సేవ చేసేవాళ్ళు బాపుతో పాటు ఉంటూ, బాపు తోడును నిలుపుకుంటూ సదా బాపుతో పాటు ముందుకు వెళ్తూ పురుషార్థం చేస్తూ ఉండండి. అచ్చా,
बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. నమస్తే. ధన్యవాదాలు. బాపూజీ ఛానల్లో బాపూజీ ప్రత్యక్షత ధారణా పాయింట్స్, మా దివ్య పురుషార్థము సందేశాలు ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ ద్వారా ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూస్తే బాప్ ఎవరో, ఎందుకు వచ్చారో, ఆయన జీవిత లక్ష్యం ఏంటో మీరు మేల్కొని కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ ఉండండి, అర్థం చేసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే. ధన్యవాదాలు.